ऑपरेशन हे लेटर आणलंय मेंटर सरांना पण सांगितले बोलले की एचओडी सरांना सगळ्यांच्या सांगितले. So good morning, all of you. Is the screen visible to you? Hello, is the screen visible to you? Yes, sir. Okay. So till now only 26 students are here. We will wait for a couple of minutes and then we will start.
Okay. So may I audible now? Yes, sir. Yes. Okay. So let's start. So up to now we have completed maximum points from the 3 units. Now today we are going to start with the next unit. Here I have given unit number 3, but actually it is unit number 4 for your syllabus. Okay. So in this unit number 4, we are mainly going to deal with the study of some structural features which are present in the rocks. Okay. And that are very important from civil engineering point of view. Okay. So which are those structural features and what are its civil engineering importance? Why why important to study it, that we are going to deal in this unit. Okay. So before starting the unit, some basic concepts are very important to know us. Okay. So the first concept regarding with the structural geology is the outcrop. Now outcrop, which feature we called as a outcrop. So this is the definition given on this screen of the outcrop. An outcrop is any geological formation which is exposed on the surface is called an outcrop. Simple definition. So here one image is there in which the outcrop is shown. So what is the meaning of outcrop? So outcrop means any geological formation which exposed on the surface of the earth. So suppose here I have marked this is the surface of the that area. त्या एरिया मधला हा सरफेस आहे आणि या एरियाच्या वरती या सरफेसच्या वरती हा जो एक्सपोज झालेला जो पार्ट आहे ही हिल आहे किंवा हा एक माउंटन आहे. सो this hill or this mountain we can consider as an outcrop. म्हणजे सरफेसच्या वरती जे काही रॉक्स एक्सपोज झालेले असतात that rocks are considered as an outcrop. It may be huge mountains, hills, or it may be small rock formation. आता याची हाईट तुम्हाला तुम्ही जर कन्सिडर केली तर हे माउंटन्स असू शकतात किंवा मोठे हिल्स असू शकतात किंवा एकदम छोटे रॉक सुद्धा असू शकतात की अप टू 10 or 15 फीट 10 ते 15 फुटाचे सुद्धा रॉक जे सरफेसच्या वरती एक्सपोज झालेले असतात. ऑल दॅट रॉक आर कन्सिडर्ड ॲज अन outcrop. Okay. So this is the meaning of the outcrop, means any geological rock formation which exposed on the surface of the earth. It is considered as an outcrop. Now we have seen that there are two types of the attitude of beds. आपण practical मध्ये स्टडी केलेला आहे. It I have explained in the practical. That is attitude of beds means how the layers of the rock are present. So the first attitude in the rock is horizontal attitude, which is given here in the first this is the first case where the horizontal attitude is there, and this is the second case where the layers are inclined. So here when you look here, these layers are inclined, they are not horizontal. Okay. So and here you can see that all these layers are horizontal, means they are parallel to the surface. Okay. पहिल्या केस मध्ये सरफेसला हे लेयर्स कसे असतात पॅरलल, म्हणजे तो हॉरिझॉन्टल ॲटिट्यूड असतो आणि दुसरा ॲटिट्यूड इन्क्लाइनड असतो की ज्याच्यामध्ये सरफेसला ते पॅरलल नसतात. ओके. टू टाइप्स ऑफ द ॲटिट्यूड्स आर देअर, हॉरिझॉन्टल ॲटिट्यूड अँड इन्क्लाइनड ॲटिट्यूड. Now strike and dip, okay, that I have explained in the practical. Okay, practical मध्ये हे आपण बघितलेलं आहे. स्ट्राइक डीप म्हणजे काय, सेकंड इन्क्लाइन सिरीजचा जो मॅप आपण काढलेला होता त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. नाव हिअर आय विल एक्सप्लेन यू. सो या डायग्राम मध्ये तुम्ही स्ट्राइक आणि डीप कशाला म्हणणार ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर हा
रॉकचा एक सरफेस आहे एक्सपोज झालेला, च्या सरफेस वरती हा एक्सपोज झालेले हे रॉक्स आहेत. ओके, आणि या रॉक्स मधले जर लेयर्स तुम्ही बघितले तर या ठिकाणी हे लेयर्स असे आहेत. ओके, सो layers are in this direction. So can anybody explain me what is the attitude of bed? Either it is horizontal or either it is inclined. Surface is here. Okay. Inclined. Yes, yes, yes. Very correct. Means the layers are inclined. Means why they are inclined? Because they are not parallel to the surface. So it is inclined attitude. So any rock formation with inclined attitude, they always have strike and dip. काय सांगितलं मी तुम्हाला की कोणतेही रॉक्स असतील जे अर्थच्या सरफेस वरती एक्सपोज झालेले असतात किंवा अर्थच्या खाली असतील, ते जर सरफेसला पॅरलल नसतील तर तो ऍटिट्यूड कसा असतो? इन्क्लाइन्ड ऍटिट्यूड असतो. ओके, अँड इन्क्लाइन्ड ऍटिट्यूड मध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं स्ट्राइक आणि डिप प्रेझेंट असतात. इन हॉरिझॉन्टल ऍटिट्यूड स्ट्राइक अँड डिप आर ऑलवेज ऍबसेंट. हॉरिझॉन्टल ऍटिट्यूड मध्ये स्ट्राइक आणि डिप ऍबसेंट असतात. इन्क्लाइन्ड ऍटिट्यूड मध्ये स्ट्राइक अँड डिप काय असतात? प्रेझेंट असतात. Okay, now what is the meaning of strike and dip? That I will explain you. Now here when you look here, आता या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जी स्लोपिंग डायरेक्शन असते, स्लोपिंग डायरेक्शन ज्या साईडला स्लोप असतो, दॅट स्लोपिंग डायरेक्शन इज ऑलवेज डीप डायरेक्शन. जी स्लोपिंग डायरेक्शन असते ती काय असते? नेहमी डीप डायरेक्शन असते. ज्या साईडला स्लोप असतो, घसरटी त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, घसरण. ओके, म्हणजे मॅक्झिमम एलिव्हेशन कडून मिनिमम एलिव्हेशन कडे तो डीप डायरेक्शन असते. ओके, आता स्ट्राइक म्हणजे काय? तर या डीप डायरेक्शनला पॅरलल असलेली जी लाईन असते, सॉरी, डीपला परपेंडिक्युलर असलेली जी लाईन असते, that line is considered as a strike direction. So here this is the strike direction which is perpendicular to the dip direction. Dip direction ला ती काय असते? परपेंडिक्युलर असते. सो एवढं लक्षात ठेवायचं की त्याची डेफिनेशन जर बघितली तर डेफिनेशन वरून त्याचं मिनिंग तुम्हाला तुमच्या लक्षात येणार नाहीये. तर फक्त काय लक्षात ठेवायचं की स्लोपिंग डायरेक्शन म्हणजे डीप डायरेक्शन असते आणि डीप डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर असलेली जी डायरेक्शन असते ती स्ट्राइक डायरेक्शन असते. सो वन मोर थिंग इज दॅट वेन स्ट्राइक इज देअर, स्ट्राइक इज ऑलवेज इन टू डायरेक्शन. स्ट्राइक नेहमी दोन डायरेक्शन मध्ये असते अँड डीप इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. डीप हा नेहमी एकाच डायरेक्शन मध्ये असतो. म्हणजे स्लोपिंग डायरेक्शन जी असते ती त्याची डीप डायरेक्शन असते. ओके, सो या ठिकाणी एक स्ट्राइक अँड डीप समजण्यासाठी या ठिकाणी एक वॉटर बॉटल घेतलेली आहे की त्याच्यातून वॉटर या रॉक्स वरती तुम्ही सोडलं की ज्या डायरेक्शन मध्ये वॉटर फ्लो होईल ती डायरेक्शन काय असते? डीप डायरेक्शन असते. म्हणजे या ठिकाणी वॉटर जे खाली सोडलेलं आहे ते वॉटर नेहमी स्लोपिंग डायरेक्शन खाली जाईल आणि ती डायरेक्शन जी असणार आहे ती डायरेक्शन काय असणार आहे? दॅट डायरेक्शन इज ऑलवेज डीप डायरेक्शन. अँड to that dip direction the perpendicular direction is the horizontal direction. Okay, sorry, strike direction. Now we will see what is the meaning of the strike and dip here. आता या ठिकाणी strike and dip ची तुम्ही जर बघितलं, आता या ठिकाणी सुद्धा या डायग्राम मध्ये सुद्धा तुम्हाला strike and dip बघता येईल. सो हियर हे जे बेड्स आहेत हे त्यांची inclined direction आहे, sloping direction आहे. So this is its dip direction and to that dip direction the perpendicular direction, this direction is the strike direction which is marked in two directions. And here this is the deep angle. या ठिकाणी हा जो अँगल असतो तो डीप अँगल असतो. म्हणजे तुम्ही जर हॉरिझॉन्टल प्लेन कन्सिडर केला या इन्क्लाइन्ड बेडला, ओके, इन्क्लाइन्ड बेडला हॉरिझॉन्टल प्लेन तुम्ही त्या ठिकाणी इमॅजिन करायचा असतो आणि हा जर इमॅजिन केल्यानंतर हा जो अँगल या ठिकाणी तयार होतो दॅट अँगल इज कन्सिडर्ड ॲज ए डीप अँगल. ओके,
or it is also known as a angle of dip. Now we will see what is the meaning of strike. So this is the definition of the strike. Now strike means the line of intersection of an inclined bed with its horizontal projection is called the strike. काय सांगितलेलं आहे इथं? The line of intersection. कोणता इंटरसेक्शन? इन्क्लाइन्ड बेडचा विथ इट्स हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन. म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आणि इन्क्लाइन्ड बेडचा जो इंटरसेक्शन असेल, दॅट लाईन इज कन्सिडर्ड ॲज ए स्ट्राईक लाईन. म्हणजे इथं जर तुम्ही बघितलं, ओके, तर या ठिकाणी काय केलेलं आहे, एक इन्क्लाइन्ड हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन या ठिकाणी इमेजिन केलेलं आहे. सो दिस इज द हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन which is I have marked here in the red rectangle. रेड रेक्टँगल मध्ये मार्क केलेला हा इमॅजिनरी हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आहे. की हा हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन काय इंडिकेट करतो, विच इंडिकेट्स दॅट इट इज पॅरलल टू दी सरफेस. हा सरफेसला इमॅजिन केलेला आहे. ओके, नाव आता डेफिनेशन काय सांगते, द लाईन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन. या हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शनचं इंटरसेक्शन ज्यावेळेस इन्क्लाइन्ड बेडशी होतं, म्हणजे या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर हा त्याचा इंटरसेक्शन असणार आहे, जो मी या ठिकाणी ग्रीन कलर मध्ये मार्क केलेला आहे. ओके, सो दिस ग्रीन कलर मार्किंग इंडिकेट दी इंटरसेक्शन बिटवीन इन्क्लाइन्ड बेड्स. म्हणजे या ठिकाणी बॉटमला जे इन्क्लाइन्ड बेड्स आहेत, सॉरी इथे मी तुम्हाला दाखवतो, हे ऑरेंज कलर मध्ये मी आता मार्क केलेले हे काय आहेत, इन्क्लाइन्ड बेड्स आहेत. या इन्क्लाइन्ड बेडशी हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शनचा जो इंटरसेक्शन होईल, तो इंटरसेक्शन काय असणार आहे, स्ट्राईक डायरेक्शन असणार आहे. ओके, सिंपल आहे. फक्त या ठिकाणी तुम्ही लक्षात ठेवा की डीप डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर असलेली असते ती म्हणजे स्ट्राईक डायरेक्शन असते. ओके, so next thing regarding with the strike is that the direction of the line of intersection is the strike direction. It is represented in two direction. दोन डायरेक्शन मध्ये ती आपण रिप्रेझेंट करू शकतो, either north south, east west or north west south east. कोणत्याही डायरेक्शन मध्ये असं आपण दोन डायरेक्शन मध्ये ती आपण इंडिकेट करू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर या डायग्राम मध्ये काय इंडिकेट केलेलं आहे, या साईडला नॉर्थ डायरेक्शन आहे, म्हणजे या साईडला ही जी स्ट्राईक असणार आहे त्याची डायरेक्शन काय असणार आहे, नॉर्थ साऊथ ही त्याची डायरेक्शन असणार आहे. ओके, किंवा ती ईस्ट वेस्ट अशी सुद्धा असू शकते, नॉर्थ वेस्ट साऊथ ईस्ट अशी सुद्धा असू शकते, नॉर्थ ईस्ट साऊथ वेस्ट किंवा नॉर्थ वेस्ट साऊथ ईस्ट अशा कोणत्याही डायरेक्शन मध्ये स्ट्राईक असू शकते. बट ओनली रिमेंबर दॅट स्ट्राईक इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड इन टू डायरेक्शन. दोन डायरेक्शन मध्ये ती रिप्रेझेंट केली जाते. नाउ डीप. डीप म्हणजे काय, द अँगल मेड बाय अन इन्क्लाइन्ड बेड विथ द हॉरिझॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड ए डीप. जो अँगल तयार झालेला असतो इन्क्लाइन्ड बेडनं हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शनशी केलेला जो अँगल असतो, दॅट अँगल इज कन्सिडर्ड ॲज ए डीप अँगल अँड द डायरेक्शन ऑफ द इन्क्लिनेशन इज कन्सिडर्ड ॲज ए डीप डायरेक्शन. म्हणजे या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर पुन्हा मी तुम्हाला दाखवतो की हा हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आहे, जो इथं आपण आता ऑरेंज कलरनं मार्क केलेला आहे. सो दिस इज द हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन अँड दिस हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन, या हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शननं हा जो अँगल तयार केलेला असतो, दिस अँगल विथ द इन्क्लाइन्ड बेड. आता इन्क्लाइन्ड बेड मी या ठिकाणी ग्रीन कलरनं मार्क केलेले आहेत. सो या ग्रीन कलर ने इंडिकेट केलेले हे इन्क्लाइन्ड बेड्स आहेत, त्याच्याशी जो तयार झालेला अँगल असतो इमॅजिनरी हॉरिझॉन्टल प्लेन तयार केलेला, विच इज मार्क्ड इन दी रेड कलर, दॅट अँगल इज कन्सिडर्ड ॲज ए डीप or deep angle, and the direction of inclination which is I have marked here in the green color. green color मध्ये ही जी मार्क केलेली डायरेक्शन आहे. ओके, so this green color direction is considered as a deep direction, okay, which is sloping direction.
dip is always expressed in the form of direction and amount. So this sentence is very important. Dip हा नेहमी कशामध्ये एक्सप्रेस केला जातो? अँगल मध्ये. अमाउंट म्हणजे अँगल. It may be small angle up to 10 degree, 15 degree, 20 degree असा अँगल असू शकतो, किंवा it may be up to 70 degree, 80 degree, 85 degree असा सुद्धा लार्ज अँगलचा डीप त्या ठिकाणी तयार झालेला असू शकतो. ओके, अँड इट इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट अँड डायरेक्शन. डायरेक्शन सुद्धा त्याला असते, म्हणजे एकच जी डायरेक्शन असते ती डायरेक्शन आणि किती अँगलचा डीप तयार झालेला आहे तो अँगल. So amount and direction both are there for the dip. For the strike, only two directions are there. There is no amount or angle. The direction in which the bed show inclination is known as the deep direction. म्हणजे ज्या डायरेक्शन मध्ये inclination असतं, slope असतो, that direction is considered as a deep direction. Okay. So this is about the strike and dip. Now we are going to discuss about the very important structural feature which is important from our civil engineering point of view. That first feature is considered as a fold. Okay, fold. आता fold हे का important आहे? Because the suitability or non-suitability of the location for the major civil engineering structures like dam, bridge, reservoir, tunnel, etc. All that structure and its suitability is totally depend on the structural features which are present at that location. If the structural features are favorable for that proposed structure, then only that site is considered as a suitable, or if that structures are not suitable for that particular proposed structure, then that site is always rejected. काय सांगितलं मी आता तुम्हाला की सिव्हिल इंजिनिअरिंग जे इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स असतात, मेजर स्ट्रक्चर्स, डॅम असेल, रिझर्वायर असेल, टनेल असेल, ब्रिज असेल, हे जे मेजर स्ट्रक्चर्स असतात, हे स्ट्रक्चर्स ज्या लोकेशनला तुम्ही घेतलेले असतात किंवा एखादं लोकेशन प्रपोज केलेलं असतं, त्या लोकेशन वरती त्या रॉक्स मध्ये जे स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतात, म्हणजे आता जे पहिला आपण स्ट्रक्चर बघणार आहे ते फोल्ड. अदर स्ट्रक्चर्स आर फॉल्ट, अनकन्फॉर्मिटी, जॉईंट, लाईक दॅट. हे सुद्धा असे स्ट्रक्चर्स त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. तर हे स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत का नाहीत, असतील तर कोणत्या टाईपचे ते स्ट्रक्चर्स आहेत. म्हणजे फोल्ड जर तुम्ही बघितला तर फोल्डचे सुद्धा वेगवेगळे टाईप्स असतात. तर तो टाईप जो आहे स्ट्रक्चरचा तो सुटेबल आहे का नाही त्या प्रपोज्ड स्ट्रक्चरला, हे सगळं सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीनं खूप इम्पॉर्टंट असतं. ओके, सो दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी नाव. So first structure we are going to discuss here is the fold. Okay, now what is the meaning of fold? Fold means the undulation or wave-like pattern present in the rock layer is considered as a fold. Okay, म्हणजे रॉक जे हॉरिझॉन्टल लेयर्स मध्ये असतात, तर ते जर हॉरिझॉन्टल लेयर्स मध्ये त्या एरियामध्ये एखाद्या नसतील, ते जर वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर मध्ये किंवा अंड्युलेशन मध्ये असतील, तर त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं, फोल्ड म्हणून त्या स्ट्रक्चरला कन्सिडर केलं जातं. ओके, सो हिअर आय हॅव सम इमेजेस ऑफ द फोल्ड. सो हिअर दीज आर द इमेजेस ऑफ द फोल्ड. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर या फोल्डच्या इमेजेस आहेत. ओके, तर वेगवेगळ्या इमेजेस मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवणार आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसतंय की रॉक्स आर नॉट इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, दे आर इन वेव्ह लाईक पॅटर्न ऑर अंड्युलेशन. यामध्ये ते वेव्ह लाईक पॅटर्न मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात असे. ओके, किंवा ही जरी बघितली या इमेज मध्ये सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल की रॉक लेयर्स आर नॉट हॉरिझॉन्टल, दे आर इन वेव्ह लाईक पॅटर्न ऑर अंड्युलेशन. So different types of the so here another type of the fold is there, zigzag pattern or curvature. So here, so such a type of the structure is also known as a fold. It is also a fold, wave like structure or undulations present in the rock layer. Okay,
So here this structure is also considered as a fold. These horizontal type of the fold are also there. Okay, such a type of the curvature are present in the rock. So such a type of the curvatures or structure present in the rocks are considered as a fold. Okay. आता जे मी तुम्हाला दाखवले स्ट्रक्चर की रॉक्स हॉरिझॉन्टल न राहता त्याच्यामध्ये कर्व्स डेव्हलप होतात किंवा वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर त्यामध्ये जनरेट होत असतात. सो दॅट वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर और कर्व्स आर ऑल्सो आर कन्सिडर्ड एज ए फोल्ड. ओके, नाउ हाऊ दीज फोल्ड्स आर फॉर्म्ड. आता हॉरिझॉन्टल लेयर्सचं कन्व्हर्शन फोल्ड मध्ये कसं होत असेल? Is there any idea regarding with this? What will be the reason behind the formation of the fold? So just a minute, I will draw here one diagram. Okay, suppose these are the some horizontal layer present in the earth मध्ये प्रेझेंट असलेल्या रॉक्स मध्ये हे हॉरिझॉन्टल लेयर प्रेझेंट आहेत आणि हे लेयर्स after some years or decades they are converted into such a fold like structure. So can anybody tell me what will be the reason behind the formation of fold? असे horizontal मध्ये असलेले लेयर असे कर्व्स मध्ये कधी कन्वर्ट होतील? व्हॉल्कॅनो. ओके, व्हॉल्कॅनिक इरप्शन झाल्यानंतर ओके, रेनफॉल. ओके, अजून काय रिझन असेल? इरोजन. ओके, ठीक आहे. अजून व्हॉट विल बी दी अनदर रिझन? आता रॉक लेयर्स राहू दे. ओके, रॉक लेयर्स एक्झाम्पल राहू दे. आपण सिंपल एक्झाम्पल घेऊया या ठिकाणी. ओके, सो जस्ट वेट, आय विल. आता या ठिकाणी मी हे एक्झाम्पल घेतोय की सपोज दिस इज दी स्केल. या ठिकाणी ही ड्रॉ केलेली आपली स्केल आहे तुमच्याकडे जी तुम्ही यूज करता ड्रॉइंग साठी. आयदर इट इज प्लास्टिक और मेटल स्केल, प्लास्टिकची असेल किंवा मेटल स्केल असेल. आता ही जर स्केल अशी कर्व मध्ये कधी कन्वर्ट होईल, अशी कर्व मध्ये सपोज दॅट स्केल इज कन्वर्टेड इनटू सच अ कर्व शेप. बेंड करायला हा, बेंड करायला लागेल. म्हणजे काय करावं लागतं त्याला तुम्हाला? दोन्ही साइडून प्रेशर अप्लाय करा. येस 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 येस, एक्झॅक्टली करेक्ट. म्हणजे दोन्ही साइडनं तुम्ही त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय केला, प्रेशर अप्लाय केला, तरच ती हॉरिझॉन्टल स्केल तुमची अशी बेंड त्याला डेव्हलप होतो. दॅट बेंड इज कन्सिडर्ड ॲज ए फोल्ड. त्याला आपण फोल्ड म्हणून कन्सिडर करत असतो. सेम प्रिन्सिपल इज अप्लाइड हिअर. हॉरिझॉन्टल रॉक्स वरती प्रेशर डेव्हलप झालं किंवा फोर्सेस ऍक्ट झाले की त्या ठिकाणी त्या हॉरिझॉन्टल लेयरचं कन्व्हर्शन हे कशामध्ये होत असतं? फोल्ड मध्ये होत असतं. आता या ठिकाणी ह्या हॉरिझॉन्टल लेयर्सला या दोन्ही साइडनं जर प्रेशर अप्लाय झाला तर हे हॉरिझॉन्टल लेयर्स असतात ते या वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर मध्ये, म्हणजे त्याला आपण फोल्ड म्हणून कन्सिडर करत असतो. त्या फोल्ड मध्ये ते काय होत असतात? कन्वर्ट होत असतात. ओके, सो when the pressure is applied from both the side. आता हे प्रेशर किंवा फोर्सेसचे कोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात किंवा त्याचा सोर्स काय असतो ते आपण नंतर स्टडी करणार आहे. बट ओनली हिअर रिमेंबर दॅट वेन दी forces are acting from both the sides on the horizontal layers, then that horizontal layers of the rock are converted into structure. That structure is considered as a fold. किंवा एका डायरेक्शन वरून, म्हणजे एकाच डायरेक्शन जर याच्यावरती फोर्स अप्लाय झाला, सपोज जस्ट मिनिट, या ठिकाणी आता आपण हे करूया. जस्ट मिनिट, आता या ठिकाणी मी हा इरेज केलेला आहे. ओके, जस्ट मिनिट.
just a minute. Acting on this direction. या एकाच डायरेक्शन मधून जर फोर्स या हॉरिझॉन्टल रॉक्स वरती अप्लाय झाला तर त्या ठिकाणी या हॉरिझॉन्टल रॉकचं कन्व्हर्शन अशा फोल्ड मध्ये होऊ शकतं का? when force is applied from only one side, then is it possible to convert that rock into fold like structure? ते रॉक स्लाइड होणार वरती. येस 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 एक्झॅक्टली करेक्ट. म्हणजे एखादा माउंटन आहे आणि त्या माउंटन मध्ये असे हॉरिझॉन्टल रॉक्स असतील, फक्त एकाच डायरेक्शन कडून जर फोर्स अप्लाय झाला तर ते रॉक्स बेंड होत नाहीत. हॉरिझॉन्टली जर फोर्स अप्लाय झाला एकाच डायरेक्शन कडून तर ते बेंड होत नाहीत, ते फोल्ड मध्ये कन्वर्ट होत नाहीत. ओके, सो फॉर कन्वर्शन ऑफ द हॉरिझॉन्टल लेयर्स इनटू फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर और वेव लाइक पैटर्न, द फोर्सेस आर ऍक्टिंग फ्रॉम अपोजिट साइड. दोन्ही साइडनं फोर्स ऍक्ट व्हायला पाहिजे अपोजिट डायरेक्शन कडून. देन ओनली it is possibility that horizontal rocks can be converted into fold like structure, that is wave like structure. Okay, yes, here only the possibility that when the आता या ठिकाणी एकाच पॉसिबिलिटी मध्ये तुम्हाला बघायला मिळते की हे जे हॉरिझॉन्टल रॉक्स असतात ते या ठिकाणी फोल्ड मध्ये कन्वर्ट होतात एकाच डायरेक्शन मधून फोर्स अप्लाय झाला तर. आणि तो फोर्स कुठून असायला पाहिजे तर बॉटम कडून जर फोर्स अप्लाय झाला वरती फ्रॉम डाऊनवर्ड डायरेक्शन कडून असा फोर्स जर याच्यावरती अप्लाय झाला तरच ते रॉक्स काय होऊ शकतात. म्हणजे याच्यामध्ये मी दाखवतो की या बॉटम डायरेक्शन कडून अपवर्ड डायरेक्शन कडे फोर्स ऍक्ट झाला तर त्या ठिकाणी ते रॉक्स असे बेंड होऊ शकतात. आता बॉटम कडून कोणता फोर्स अप्लाय होईल, म्हणजे हे जर रॉक सपोज हा सरफेस आहे रेड कलर मध्ये मार्क केलेला, त्याच्या आतमध्ये हे हॉरिझॉन्टल रॉक्स आहेत. आता बॉटम कडून मॅग्माचं जर प्रेशर वरती क्रिएट होत असेल, मॅग्मा वरती येण्यासाठी नेहमी काय करत असतो तुम्हाला सांगितलेलं आहे की बॉटम कडून तो प्रेशर क्रिएट करत असतो. आणि हे जर प्रेशर क्रिएट झालं तर हे हॉरिझॉन्टल रॉक्स असे इन्क्लाइन वेव लाईक पॅटर्न मध्ये कन्वर्ट होण्याचे चान्सेस त्या ठिकाणी मॅक्झिमम असतात. सो these are the different conditions for the formation of the fold. Folds तयार होण्यासाठी या वेगवेगळ्या कंडिशन्स असतात. ओके, सो फर्स्ट we have seen the meaning of the fold, the reasons behind the formation of the fold. Okay, now we will discuss some important terms which are related with the fold. आता फोल्ड शी रिलेटेड काही टर्म्स आहेत, त्या टर्म्स तुम्हाला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. बिकॉज इफ यू नो द मिनिंग ऑफ द टर्म्स रिलेटेड विथ द फोल्ड, देन दिस कंटेंट इज इझी टू अंडरस्टँड टू यू. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोल्ड. द कर्विंग or an undulation present in the rock is called as fold. म्हणजे फोल्ड मध्ये प्रेझेंट असलेले रॉक्स मध्ये प्रेझेंट असलेले जे रॉक मध्ये प्रेझेंट असलेले जे हॉरिझॉन्टल लेयर्स असतात, हॉरिझॉन्टल नाही, वेव लाईक किंवा अंड्युलेशन मध्ये प्रेझेंट असलेले लेयर्स असतात, त्या लेयर्सला काय म्हटलं जातं, फोल्ड म्हणून कन्सिडर केलं जातं. आता या फोल्ड मध्ये वेगवेगळे पार्ट्स असतात, त्या पार्ट्स आपल्याला यामध्ये आता स्टडी करायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोल्ड इज कन्सिडर्ड ऍज ए क्रेस्ट. पहिला जो पार्ट आहे त्या पहिल्या पार्टला काय कन्सिडर केलं जातं, काय म्हणतो आपण, क्रेस्ट म्हणून त्याला कन्सिडर करतो. आणि दुसरा जो पार्ट आहे त्या पार्टला काय म्हटलं जातं, ट्रम्प म्हणून कन्सिडर केलं जातं. क्रेस्ट अँड ट्रम्प. You have studied with these two terms in your college or in your first year also. You might have studied regarding with these two terms in physics.
इन वेव मध्ये तुम्ही हे स्टडी केलेलं असेल, क्रेस्ट आणि ट्रब. नाव क्रेस्ट म्हणजे क्रेस्ट आणि ट्रब कशाला म्हटलं जातं? व्हेरी सिंपल. कोणत्या पार्टला तुम्ही क्रेस्ट म्हणता, कोणत्या पार्टला तुम्ही ट्रब म्हणता? जो उंचीच्याला क्रेस्ट म्हणायचा, जो खोलगटीच्याला ट्रब म्हणतो आपण. म्हणजे एखादी वेव जर असेल तर वेव मध्ये जो वरती असतो, टॉपला असतो, दॅट पार्ट इज कन्सिडर्ड ऍज अ क्रेस्ट, अँड द पार्ट विच इज प्रेझेंट इन द डिप्रेशन, that depression part is considered as a trub. Okay, so same principle is applied here, crest and trub. Okay, now next part of the fold is the fold axis. Okay, fold axis. Now this line is considered as a fold axis, which I have marked here in the ब्लू कलर मध्ये जी मार्क केलेली मी लाईन आहे त्या लाईनला काय म्हटलं जातं? फोल्ड ऍक्सिस. ओके, नाउ फोल्ड ऍक्सिस, कॅन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ फोल्ड ऍक्सिस? आता या डायग्राम वरून तुमच्या लक्षात येत असेल, जी सेंटरची लाईन. येस येस, दी सेंट्रल लाईन. आता फोल्ड ऍक्सिस म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो एक्झॅक्ट व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दी इमॅजिनरी लाईन. काय म्हणतोय मी? दी इमॅजिनरी लाईन, इट इज नॉट विजिबल इन दॅट फोल्ड. फोल्ड मध्ये ती कधीही विजिबल नसते. क्रेस्ट असेल, ट्रब असेल, हे कधीही तुम्हाला त्या ठिकाणी विजिबल नसतं. सॉरी, क्रेस्ट, ट्रब विजिबल असतात, फोल्ड ऍक्सिस विजिबल नसतो. ओके, इट इज इमॅजिनरी लाईन विच पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ दॅट फोल्ड. फोल्डच्या सेंटर मधून पास होणारी ही लाईन असते, तिला काय म्हटलं जातं? फोल्ड ऍक्सिस म्हटलं जातं. ओके, अनदर टर्म इज दॅट ऍक्सियल प्लेन. ओके, सो जस्ट मिनिट, आय विल मार्क इट विथ अनदर कलर. या ठिकाणी वेगळा कलर मी यूज करतो. सो दिस ग्रीन कलर इज द ऍक्सियल प्लेन. ओके, आता या ठिकाणी हा जो ग्रीन कलर मध्ये मी प्लेन मार्क केलेला आहे, दॅट प्लेन इज कन्सिडर्ड ऍज अ ऍक्सियल प्लेन. नाउ इट इज सेम ऍज ऍक्सिस, फोल्ड ऍक्सिस. ऍक्सिस आणि प्लेन मध्ये डिफरन्स काय आहे? ऍक्सिस इज द लाईन अँड प्लेन इज द एरिया हॅव्हिंग 4 साइड्स. ओके, बोथ आर द इमॅजिनरी. ऍक्सिस आणि प्लेन दोन्ही काय आहेत? इमॅजिनरी आहेत. सो the definition of the axial plane is that the imaginary plane which passes from the center of the fold and the two separate parts formed here, that two separate parts are mirror images of each other. काय म्हटलं मी? ऍक्सियल प्लेन काय करतो की फोल्डला दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो आणि जे दोन इक्वल पार्ट या ठिकाणी तयार होतात ते दोन्ही काय असतात? एकमेकाचे मिरर इमेजेस असणार आहेत. आता मिरर इमेजेस कशा असणार आहेत? तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, या ठिकाणी मी दाखवतो की ही जी साइड असणार आहे, जी मी आता या ठिकाणी पिंक कलर मध्ये मार्क केलेली आहे, दिस पिंक कलर साइड अँड हिअर आय विल ड्रॉ अनदर साइड विथ दी येलो कलर. आता ही येलो कलर मध्ये मार्क केलेली ही साइड, आता दोन्ही जर तुम्ही बघितल्या तर या दोन्ही काय असणार आहेत? एकमेकाच्या मिरर इमेजेस असणार आहेत. म्हणजे एकसारख्याच दोन्ही इमेजेस असणार आहेत. म्हणजे यावरून आपल्या काय लक्षात येतं? ऍक्सियल प्लेन इज द इमॅजिनरी प्लेन विच डिवाइड द फोल्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दॅट 2 इक्वल पार्ट्स आर ऑलवेज मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. त्या एकमेकाच्या मिरर इमेजेस असतात. ओके, द नेक्स्ट part of the fold is the limb, L-I-M-B, limb. Now what is the meaning of limb? Limb means the sides of fold. फोल्डच्या ज्या साइड्स असतात, म्हणजे या ऍक्सिस किंवा ऍक्सियल प्लेन मुळे तयार झालेले ज्या दोन्ही साइड्स असतात, म्हणजे ही जी साइड असेल जी मी तुम्हाला या ठिकाणी ब्राऊन कलर मध्ये मार्क केलेले आहेत. सो दॅट 2 ब्राऊन कलर साइड आर कन्सिडर्ड ऍज अ limb. Okay, 2 different limbs are present in one single fold. एका फोल्ड मध्ये दोन
सेपरेट लिम्स या ठिकाणी तयार झालेले असतात. ओके, सो दी साइड्स ऑफ द फोल्ड्स आर कन्सिडर्ड ॲज ए लिम्ब. ओके, नाउ नेक्स्ट part of the fold is the axis, sorry, core. So here, just a minute, I will use another color, black color. Okay, so here the another term is given, that is the core. Now core means the central part of the fold. फोल्डचा जो सेंट्रल पार्ट असतो त्या सेंट्रल पार्टला काय म्हटलं जातं, कोर म्हणून कन्सिडर केलं जातं. ओके, सिंपल आहे की सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोल्ड इज कन्सिडर्ड ॲज ए कोर. एखादा फोल्ड असेल त्याच्यातला जो सेंटरचा पार्ट असेल त्या सेंटरच्या पार्टला काय कन्सिडर केलं जातं, कोर म्हणून त्यामध्ये कन्सिडर केलं जातं. ओके, सो यामध्ये हे फोल्डचे वेगवेगळे पार्ट्स आपण बघितलेले आहेत. आता इकडे जरी बघितलं तुम्ही, हा जरी फोल्ड लेफ्ट साइडचा कन्सिडर केला, असा सुद्धा फोल्ड असू शकतो. ओके, फक्त असा वरतीच असू शकत नाही, तर तो असा सुद्धा असू शकतो. तर यामध्ये ही इमॅजिनरी लाईन असेल त्याला ऍक्सिस म्हटलं जातं. या इमॅजिनरी लाईन मुळे तयार झालेला एखादा इमॅजिनरी प्लेन जो असतो, हा जो इमॅजिनरी प्लेन असेल त्या इमॅजिनरी प्लेनला या ठिकाणी फोल्ड ऍक्सियल प्लेन म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. त्याची ही एक साइड असेल त्याला लिम्ब म्हटलं जातं. ओके, म्हणजे या फोल्ड मध्ये जे तुम्हाला पार्ट्स दाखवले ते सगळे पार्ट्स तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. ओके, सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट टर्म्स प्रेझेंट इन दी फोल्ड. फोल्ड मध्ये प्रेझेंट असलेले हे इम्पॉर्टंट टर्म्स आहेत, और इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए पार्ट्स ऑफ दी फोल्ड. यामध्ये क्रेस्ट, ट्रब, लिम्ब, ऍक्सिस, ऍक्सियल प्लेन, अँप्लिट्यूड अँड वेवलेंथ. येस, आता या ठिकाणी दोन टर्म्स तुम्हाला सांगायचं राहिल्या, अँप्लिट्यूड अँड वेवलेंथ. आय थिंक यू हॅव स्टडीड रिगार्डिंग विथ दिस टू टर्म्स. What is the meaning of amplitude and what is the meaning of wavelength? You might have already studied. Now, what is the meaning of amplitude and wavelength? Can anybody tell me what is the meaning of amplitude and wavelength? Okay, suppose या ठिकाणी आपण बघूया, हे असे फोल्ड्स आहेत. ओके, which I have drawn here with the red color. तुम्ही वेव्स मध्ये हे ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ वेवलेंथ अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अँप्लिट्यूड? कॅन एनीबडी नो? Height of the wave, amplitude. हाईट ऑफ द वेव. हाईट ऑफ द वेवला काय म्हटलं जातं? Amplitude. Amplitude. Okay. And what is the meaning of wavelength? Yes. Length of one crust and trough. Yes, exactly correct. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर हे वेगवेगळे वेव्ह पॅटर्न मध्ये असलेले फोल्ड्स आहेत. आता या फोल्ड्स मध्ये हा एक क्रेस्ट असतो आणि हा एक दुसरा क्रेस्ट असतो. दोन जवळचे जे क्रेस्ट असतात त्या दोन जवळच्या क्रेस्ट मधलं जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स असेल, ओके, दॅट हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इज कन्सिडर्ड ॲज ए वेवलेंथ. किंवा दोन जवळच्या ट्रब मधलं वेवलेंथ काय असते? हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन टू ऍडजेसंट क्रेस्ट और टू ऍडजेसंट ट्रब. दोन जवळच्या क्रेस्ट मधलं किंवा दोन जवळच्या ट्रब मधलं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे असेल, that horizontal distance is considered as a wavelength. Okay, and amplitude means the height of the fold ची crest पासून ट्रब पर्यंतची जी height असेल, that height is considered as an amplitude. Okay, so wavelength and amplitude, these are the two distances. Wavelength is the horizontal distance between two adjacent crest or two adjacent trubs, and the amplitude is the vertical distance between crest to trub, or it is also considered as a height of the fold. Okay,
So have you understand what I have explained today? आतापर्यंतचे जे पॉइंट्स तुम्हाला जे सांगितले ते सगळे पॉइंट्स तुम्हाला समजलेले आहेत का रे? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. So in the next lecture we will start the next point. यातला पुढचा पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करूया. दॅट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ द फोल्ड. ओके, यामधला पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे टाइप ऑफ द फोल्ड. तो आपल्याला काय करायचा आहे, पुढच्या याला स्टार्ट करायचा आहे. ओके, so in next lecture we will see types of the there are different types of the fold that we will start in the next lecture. Okay, so herewith I will stop my sharing. We will continue it in the next lecture. Okay, thank you. So just wait, stay here. I have to mark your attendance.